جو ہے 14 سال میں ہمارا امام قید خانے میں رہا. 37 سیڑھیاں. آپ الحمدللہ رب العالمین جو ظاہر بغداد گئے ہیں, بغداد میں کئی ایک پل ہے, برج, اور وہی بغداد میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زندان ہے. اس اعتبار سے لہذا زندان میں 37 سیڑھیاں, 1 2 وہ بھی چھوٹی چھوٹی سیڑھی نہیں, بڑی بڑی 37 سیڑھیاں. سب سے نیچے ہمارا امام ہے. کسی اس زمانے کے جو قیدبان تھا, کسی مومن کو کہا دیکھو تو اوپر روشن دان سے جھانک کے تمہیں کیا نظر آ رہا ہے. جھانک کے دیکھا تو دیکھا ایک چادر ہے. کہا ایک چادر پڑی ہوئی ہے. کہا چادر نہیں ہے, یہ امام کا جسم ہے جو نحیف اور لاغر مثل چادر کے نظر آ رہا ہے. 24 گھنٹہ عبادت الہی, عبادت الہی, عبادت الہی. کیا کیا کہ کسی بھی اعتبار سے امام کی شخصیت کو مجروح کرے. امام کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے ایک فاحشہ عورت کو بھیج دیا کہ وہ فاحشہ عورت جائے, اور جانے کے بعد زندان میں امام جو عبادت کر رہے, ریاضت کر رہے ہیں, اور وہ امام کے ساتھ غلط رابطہ کرے, اور غلط رابطہ کرنے کے بعد وہ چیخ اور پکارے ہم لوگ فوراً جو ہے امامت کی توہین کریں گے. وہ عورت آئی, امام سجدے میں ہے, عبادت کر رہے ہیں, کھڑی دیکھتی رہی, نہیں بن پڑا, بیٹھ گئی, نہیں بن پڑا, پھر بھی عبادت کر رہی ہے. ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا, یہ بندہ خدا جو عبادت کر رہا ہے, یہ جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے, سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. اب جب آسمان کی طرف دیکھا, کیا دیکھا, دریچہ جنت کھلا ہوا ہے, آواز آ رہی ہے لبیک ہمارے بندے, لبیک ہمارے بندے, لبیک ہمارے بندے, درود بھیجیے محمد اور آل محمد. وہ عورت بھی سجدے میں گر گئی, سجدے میں وہ عورت بھی ہے. اب امام بھی ہمارا سجدے میں ہے, وہ عورت بھی سجدے میں ہے. باہر سپاہی منتظر ہے, کیا ہوا, کوئی شور شرابے کی آواز نہیں آ رہی, کوئی چیخ پکارنے کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہمارا سب پروگرام خراب ہو گیا ہے. ہم نے تو بھیجا تھا امامت کو بدنام کرنے کے لیے, اب تک کچھ رہی. دوسرے دن جب وہ عورت نکلی, آئی, یہ لوگ دروازہ کھولا, دیکھا وہ عورت سجدے میں پڑی ہے. کہا کیا ہوا, ہم نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا, تم نے کیا کیا؟ کہا کہ یہ امام کی عبادت, امام کی ریاضت ایسی تھی جس نے دیکھ کر ہمیں بھی خدا کا سجدہ کرنے والا بنا دیا, ہمیں بھی خدا کا بندہ اور خدا کی کنیز قرار دے دیا. اس اعتبار سے امام کی عبادت اور ریاضت ہے. کیسے امام ارباب اعضا, بے شمار عظمتیں ہیں امام کی. اتنی عظمت ہونے کے باوجود 14 سال امام نے قید خانے میں گزاری. اس کے باوجود, اتنی عظمت ہونے کے باوجود ظالموں سے رہا نہ گیا, ظالموں سے برداشت نہیں ہو سکا. ظالموں نے کیا کیا, روایت ہے انگور میں یا کھجور میں زہر ملایا, زہر ملا کر امام کو دیا, امام کھائیں. ایک دانہ اس کھجور یا انگور کا جس میں زہر تھا, امام نے سامنے پھینک دیا گیا, کتے نے کھا لیا, تڑپ کر پھر چلا گیا. وہ ایک دانہ امام نے کھایا, زہر کا اثر امام کے جسم میں رفتہ 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 پھیلتا گیا. اس کے بعد کیا ہوا, امام جو ہے باعجاز امامت, امام نے کیا کہا, اپنے چاہنے والے سے کہا میں جا رہا ہوں مدینے اپنے فرزند کے پاس منصب امامت کو سونپنے کے لیے. مولا دروازے میں قفل لگا ہوا ہے, ہاتھ پیر میں ہتھکڑیاں ہیں. مولا نے کہا ہم اس کے محتاج نہیں ہیں. ہاتھ پیر کی ہتھکڑی ٹوٹ کے رہ گئی, دروازہ کھلا, امام گئے, امام پھر واپس آئے, پھر اسی طریقے سے ہاتھ کی ہتھکڑی, پیر کی بیڑی امام نے پہنی. یہ ایک, اور دوسرا یہ ہے کہ امام نے وہ انگور کھانے کے بعد ارباب اعضا 3 دن تک ہمارا اور آپ کا امام آہو کرب میں تڑپتا رہا. زہر کا اثر امام کے جسم میں ارباب اعضا پھیل گیا, ایسا پھیلا ارباب اعضا کہ ایک نوجوان جو ہے آخری وقت میں امام کی خدمت میں آیا. امام نے اس نوجوان سے کچھ باتیں کی, باتیں کرنے کے بعد امام نے کچھ وصیتیں فرمائی. امام کے چاہنے والے سے پوچھا گیا کہ یہ نوجوان آنے والا کون تھا؟ کہا کہ یہ امام کا فرزند امام رضا ہے جو مدینے سے اپنے بابا کے پاس آیا ہے, اپنے بابا کے پاس آیا ہے. اور امام موسیٰ کاظم نے امامت کو امام رضا کے سپرد کیا. ارباب رضا, اس مقام پر میں کہوں گا مولا آپ خوش نصیب تھے, آپ کا بیٹا آپ کے سرہانے پہنچ گیا. لیکن کربلا میں سید سجاد امام حسین
हुसैन के सिरहाने तो नहीं पहुंच सके, लेकिन हाँ इमाम हुसैन आए थे। जब इमाम हुसैन आए तो सैयद सज्जाद बाबा की कैफियत तो देख कर पहचान नहीं सके। और बाबा यही है ना, मिनहाज से किसी ने कहा माला क्या ये रवायत सही है कि जब आपके बाबा आपके पास आए तो आप अपने बाबा को पहचान नहीं पाए? इमाम रोने लगे, मिनहाज मेरे बाबा मेरे पास जब आया था ना, इमाम ने हाथ से अंगूठी को उतार के कहा, मिनहाज मेरा बाबा जब मेरे पास आया ना, जिसमें इतनी जगह भी नहीं थी जहां तीर पैवस्त न हो, मेरा बाबा पहचाना नहीं जाता था। खुद सैयद सज्जाद ने पूछा, बाबा ऐना ऐना अली अकबर का बेटा मारे गए, ऐना ऐना अम्मी अल अब्बास का बेटा वो भी मारे गए, बाबा ऐना ऐना कासिम वो भी मारे गए। सैयद सज्जाद कहाँ तक पूछता रहेगा, कहाँ तक मैं बताता रहूंगा? अब तुम्हारे अलावा हमारे अलावा कोई बाकी नहीं रहा। एक तड़प के कहा, बाबा बाबा मेरा मासूम भैया अली असगर, बस ये सुनना था हुसैन ने कहा बेटा जालिमों ने अली असगर को भी कत्ल कर दिया, अली असगर को भी शहीद कर दिया। अब हमारे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मैं कहूंगा या इमाम रज़ा आप अपने बाबा के पास आए, लेकिन सैयद सज्जाद अपने बाबा के पास नहीं पहुंच सके। जब इमाम हुसैन आए थे ना, सैयद सज्जाद अपने बाबा को पहचान नहीं सके। ये दूसरी बात यह है रज़ा, जब इमाम दुनिया से रुखसत हुए, इमाम का जनाजा तैयार होने लगा, इमाम रज़ा ने गुस्ल दिया, इमाम रज़ा ने कफन पहनाया, इमाम रज़ा ने जनाजा तैयार किया। सुलेमान नामी एक शख्स था, उसने 4500 दीनार का कीमती कफन दिया, जिस कफन पर कुरान लिखा हुआ था। इस एतबार से कफन का इंतजाम हुआ। मैं कहूँगा मौला या इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम आपको कीमती कफन दिया गया जिस पर कुरान की आयत लिखी हुई थी, लेकिन करबला में नबी के नवासे को कफन नहीं मिला। देखो वो कफन जनाजा पड़ा रहा, न कोई दफन करने वाला था, न कोई कफन देने वाला था। या इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम आप पर रोने वालों की कमी नहीं थी, आप पर रोने वाले बहुत थे, करबला में भी रोने वाले थे, लेकिन ज़ैनब को रोने नहीं दिया गया, सैयद सज्जाद को रोने नहीं दिया गया, सकीना को तमाचा मारा गया। करबला में हुसैन की लाश बेगोरो कफन पड़ी रही। वो तो बनी असद की एक औरत थी। हमारी माएँ सुने, हमारी बहनें सुने, अरबाब आज़ाद बनी असद की एक औरत थी जिसका बेटा मर गया था। करबला के बयाबान में उसने अपने बेटे को दफन किया था। जब हुसैन का लाशा करबला में बेगोरो कफन पड़ा रहा, उस औरत के दिल में ये ख्याल था। क्या ख्याल उस औरत के दिल में था? मैं अपने बेटे की कब्र को बनाऊंगी, निशान को मिटने न दूंगी, कब्र का निशान बाकी रखूंगी। उस औरत ने ख्वाब में देखा एक नकाबपोश मुअज़्ज़मा आई है। एक नकाबपोश मुअज़्ज़मा आई है और वो मुअज़्ज़मा ज़ारो कतार रो रही है। तो बीवी आप कौन है, क्यों रो रही है? कहे मोमिना तूने ये मन्नत आना है, तूने ये सोचा है कि अपने बेटे की पुख्ता कब्र बनाएगी ताकि निशान मिटने न पाए। कौन है जो मेरे हुसैन की कब्र बनाएगा? बस ये सुनना दारवा उठी, अपने शौहर के पास आई, उठो रसूल की बेटी फातिमा अरे करबला के मैदान में दर बदर फिर रही है। कोई है जो हुसैन की कब्र को तामीर करे? शहर में का सुबह को जाऊंगी, का सुबह को जाऊंगा, का सुबह नहीं अभी चलो। आई खबर हुसैन से लपट गई, शहर लपट गई, शहजादी फातिमा मैं हुसैन की कब्र बनाऊंगी। उसने इस एतबार से इमाम हुसैन की कब्र को तैयार किया। मैं कहूंगा मेरे मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जनाजा बड़े शान से उठा। बगदाद
और काज़मैन में दफन हुआ। लेकिन अरबाब यादा एक मुसीबत इमाम की अजब मुसीबत है, अरबाब यादा अजब मुसीबत है इमाम की। इस मुसीबत में और कोई दूसरा शरीक नहीं है। कैदी तो वो भी थे जो करबला से कैद होकर शाम गए, लेकिन शाम के कैदी में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के कैदी होने में यही फर्क है। शाम के कैदी जब कैद की मुद्दत खत्म हुई तो सैयद सज्जाद के हाथ से हथकड़ी उतार दी गई, पैर से बेड़ियां उतार दी गई, बीबियों के रस्म को खोल दिया गया। लेकिन ये कैसा कैदी है कि बगदाद के पुल पर इमाम का लाशा रखा गया। अब जब चादर हटाया गया तो मरने के बाद हाथ